प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की फिर एक बार असी महिमा करते हैं। सब तो पहला प्रभु यसु मसीह के नाम में तुहानू शुभकामना। अज एक होर नवा संदेश देखांगे। जिन्नी बारी भी प्रचार होगा उन्नी बारी हर बार एक नवा संदेश होगा। अज असी देखांगे लूका 19 ओदी 1 तो लैके 10 आय तक। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था। नंबर 2 धनी था। नंबर 3 वो यीशु को देखना चाहता था। और नंबर 4 भीड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। बाइबल दसदी है कि जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह जदों यरीहो दे विच गए ते जदों जा रहे सी, लिखिਆ उत्थे जक्कई नाम का एक मनुख सी। नंबर 1 सरदार सी चुंगी लैण वाले दा। नंबर 2 धनी सी। आने वाले दिनों च असीं इहदे बारे भी गल करांगे कि धनी होना बहुत जरूरी है। बाइबल कहती है तो परमेश्वर ने कहा मैं तुहानू बल दूंगा कि कहता तुसीं धन कमाओ। आने वाले दिनों च असीं धन बारे भी गल करांगे। नंबर 3 जिहड़ा जक्की सी वो प्रभु यसु मसीह नूं देखना चाहता सी। आने वाले दिनों जदों लॉकडाउन खत्म हो जाऊगा, आने वाले दिनों बहुत सारे लखां करोड़ां लोग यसु मसीह नूं देखोगे, मैं विश्वास कर रहा। नंबर 4 वो भीड़ के कारण प्रभु यसु मसीह नूं देख नहीं सके। ये जिहड़ी भीड़ है ये रुकावट नूं दसदी है। नंबर 5 नाटा सी, कद दा मधरा सी। अज बहुत सारे लोग कद दे मधरे आ, प्रार्थना करन विच मधरे आ, दसमंध देण विच मधरे आ, भेंटां देण विच मधरे आ, बाइबल पढ़न विच मधरे आ, चर्च जाण विच मधरे आ, घुटने टेकन विच मधरे आ। अज किते इदां तां नहीं भी मेरा किसी पासों मैं नाटा तां नहीं, छोटा तां नहीं, मेरा कद मधरा तां नहीं, प्रार्थना विच मैं मधरा तां नहीं है, बाइबल पढ़न विच मैं मधरा तां नहीं, परमेश्वर के कामां विच कि अज किते मैं मधरा तां नहीं है। पर मैं दसना चाहता जक्की बारे। पहला घर तो लैके इन यसू तक एक सफ़र किया। नंबर 1। नंबर 2 अगे भीड़ आ गई, भीड़ तो अलग हो गया। वृक्ष तक सफ़र किया, दूसरा सफ़र। फिर तीसरा सफ़र वृक्ष तो उपर तक सफ़र किया, जदों वो वृक्ष के उत्ते दरख्त के उत्ते चढ़ गया। नंबर 4 दरख्त तो नीचे जमीन तक एक सफ़र। फिर दरख्त तो घर तक एक सफ़र। 5 सफ़र है। पर अज मैं सफ़र के बारे नहीं तुहाडे नाल गल करूँगा। जदों प्रभु यसु मसीह ने कहा हे जक्की नीचे उतरिया। जदों प्रभु यसु मसीह यरीहो नूं जा रहे सी, बाइबल दसदी है ते जिहड़ा चुंगी लैण वाले दा सरदार सी। नंबर 2 धनी सी। नंबर 3 यसु नूं देखना चाहता सी। नंबर 4 भीड़ के कारण देख नहीं सकिया। नंबर 5 कद दा मधरा सी। मैं ये भी नाल देखदा जावां किते मैं अज किसी चीज़ विच मधरा तां नहीं हैगा। प्रार्थना करन विच, दसमंध देण विच, प्रभु के कामां विच, भेंट देण विच, चर्च जाण विच, बाइबल पढ़न विच किते अज मैं मधरा तां नहीं हैगा। फिर जदों जक्की नूं यसू ने आवाज़ मारी हे जक्की नीचे उतरिया, जल्दी आ, छेती आ। साडी बाइबल इदां दसदी है जिद्दां जिद्दां जक्की नीचे आंदा गया ਉਹਦਾ सफ़र घटदा गया। बोलो ਉਹਦਾ सफ़र घटदा गया। तो जदों जक्की नीचे उतर आया तो जक्की ने प्रभु यसु मसीह नूं आमने सामने देखा। जिस तरह जक्की ने प्रभु यसु मसीह नूं आमने सामने देखा, एक दिन आ रहा असी भी जक्की दे समान प्रभु यसु मसीह नूं आमने सामने देखांगे। और टाइम आ रहा। और यूहन्ना दी पत्री विच लिखिया भी हजे तक ये प्रगट नहीं होया कि असी की कुछ होवांगे, पर कहंदा ओदे समान होवांगे, ओदे वर्गे होवांगे। मैं दसना चाहना एक गुड न्यूज़ मैं दसना चाहना
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 33 ਔਰ 33.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। 33 ਔਰ 33.5 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਹੋਗੀ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਰੀਹੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਰੀਹੋ ਇੱਕ ਲਾਂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਜਰੀਹੋ ਇੱਕ ਸਰਾਪੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਸ਼ੂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ, ਜਦੋਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, फिर उसी समय यहोशू ने इसराइलियों के सन्मुख शपथ रखी और कहा, जो मनुष्य उठकर इस नगर जरीहो को फिर बनाए, वह यहोवा की ओर से शापित हो, और जब वह उसकी नींव डालेगा तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, जब वह उसके फाटक लगवाएगा तो उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। दो गल्लां प्रभु दे दास यहोशू ने सराप दिता। किस गल का सराप दिता? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕ ਖੜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਮੂੰਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਤੁੱਛ ਨਾ ਸਮਝਿਓ, ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕਰਿਓ ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੂਗਾ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਫਾਟਕ ਖੜਾ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 16 ਉਹਦੀ 34 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਕ ਹੀਅਲ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ, ਬੇਤਲ ਵਾਸੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੁਆਰਾ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਾਟਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਬਾਤ ਥੀ ਜੋ ਨੂਨ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨੇ ਕਹੀ ਥੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਮ ਨਾ ਸੱਦਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਮ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਇਬਰਾਹਿਮ ਹੋਊਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੁੱਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਬਰਾਹਿਮ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਹੀਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਫਾਟਕ ਖੜੇ ਕੀਤੇ, ਛੋਟਾ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਸੀਂ 7 ਚੱਕਰ ਮਾਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰ? 7। 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7, ਯਾਨੀ ਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ ਜੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੈਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰੂੰਗੀਆਂ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾ ਚੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਕੋਲਰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ।
ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਉਹ ਟੱਪ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਤੈਰ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਐਨੀ ਚੌੜੀ ਸੀ, 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਗਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 7 ਚੱਕਰ ਲਗਾਣੇ ਆ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਚੱਕਰ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 7ਵਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਣਾ, ਆਖਰੀ ਚੱਕਰ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂਰੀ ਵਜਾ ਦੇਣੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂਰੀ ਵਜਾਣੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੂਰੀ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਚੱਕਰ ਲਗਾਣੇ ਆ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਚੱਕਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਆਖਰੀ ਚੱਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾ ਦਿਓ। ਵਜਾ ਦਿਓ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੂਰੀ। ਬੈਸਟ ਇਜ ਕਮ, ਬੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅੱਛਾ ਸਮੇਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਬੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਣਗੇ। ਆ ਰਹੇ ਆ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੂਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੀਓ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਦੇ ਰਹੀਓ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ। ਬੈਸਟ ਇਜ ਕਮਿੰਗ, ਅੱਛਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਤੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, 7ਵੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਜਿੱਤ ਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾਈ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੀਵਾਰ ਉੱਧਰੋਂ ਗਿਰ ਗਈ। 30 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ, ਤੇ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾ ਲਈ। ਇਸਰਾਏਲੀ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਢਾਹਤਾ। ਤੇ ਢੱਠੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਗਿਰੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ 7 ਚੱਕਰ ਲਗਾਣੇ ਲਾਣੇ, 7ਵੇਂ ਦਿਨ 7 ਚੱਕਰ ਲਗਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੂਰੀ ਵਜਾਈ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾਈ, ਜਿੱਤ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾਈ, ਜਰੀਹੋ ਕੀ ਦੀਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਰ ਗਈ। ਤੂਰੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੀਚੇ ਅਧਲੋਕ ਤੱਕ, ਪਤਾਲ ਤੱਕ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਨ ਸੰਹਿਤਾ 22 ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮਾਰੇ हे यहोवा हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और वो रखते थे तो उन्हें छुड़ाता था। वो पुरखा कौन सी? इब्राहिम, इसहाक, ਯਕੂਬ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਾ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾइल की स्तुति के ऊपर विराजमान है, तू जो इज़राइल की स्तुति के ऊपर विराजमान है। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਨੀਚੇ ਸੀ, ਪਤਾਲ ਵਿੱਚ, ਅਧਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੀ ਸਤੁਤੀ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਧਲੋਕ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ, ਸਤੁਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਤੁਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਤੁਤੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਤੁਤੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਬੈਸਟ ਇਜ ਕਮਿੰਗ, ਬੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੁਝੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦਿਖਾਊਂਗਾ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਖੋਲੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾ ਦਿਓ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ ਆ, ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਬੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਵੇ ਮੈਂ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਪੂਅਰ ਸੇ ਆਈ ਐਮ ਰਿਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਵੇ ਮੈਂ ਬਲਵਾਨ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਕਹੋ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬੋਲੋ, ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਣੇ ਆ, ਬੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਬੈਸਟ ਆਉਣ ਦਾ, ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ। ਪੌਲਸ ਔਰ ਸਲਾਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤੂਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਤੂਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਓ। भजन संहिता 8:2 च लिखिया, तूने दूध प्याऊ बच्चों के द्वारा शत्रु की सामर्थ को रोक रखा है। ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਸਤੂਤੀ ਕਰਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ 2 4 5 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਘਰ, ਦਾ ਤਾ ਰਾ ਮਾ ਲਾ ਸਾ, ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਛ ਮਾਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਮਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਾ ਤਾ ਰਾ ਲਾ ਮਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ, ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਨਿਆ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, वो मनुष्य से बातें नहीं करता, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ 1999 ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੋਰਡ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਲ ਆਤਮਾ ਪੋਲੀਓ ਕਾ ਖਾਤਮਾ, ਪੁਕਾਰੇ ਬਾਲ ਆਤਮਾ ਪੋਲੀਓ ਕਾ ਖਾਤਮਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ, ਪੋਲੀਓ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤੂਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ, ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੱਡੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਹੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਵੱਡਾ, ਤੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਲੂਕਾ 10:30 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਡਾਕੂ ਉਹਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਧ ਮੂਆ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਦਮੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਜਰੀਹੋ ਇੱਕ ਸਰਾਪੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹੋ,
ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਘੁਟਨੇ ਟੇਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਜਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਨਾਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰਸਤਾਨ 'ਚ। ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਸੀ, 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਦਾਊਦ ਦੇ ਇੱਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੰਧੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੋਸਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਨਾਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਸ਼ਹਿਰਸਤਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੱਫੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਤਾ। ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਲੱਗੀ। ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਤਾੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਹਿਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਰੀਹੋ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡਾਕੂਆਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੋਮੀ ਬੇਤਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜਦੋਂ ਮੁਹਾਬ 'ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਪਤੀ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਈ ਬੇਤਲਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੋਮੀ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੋਮੀ ਨਾ ਕਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਾ ਕਹੋ। ਭਰੀ ਹੋਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਆ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਹਰੇ ਭਰੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ ਖੁਸ਼ੀ ਰਹੂਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੂਗਾ, ਆਨੰਦ ਰਹੂਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਰਹੂਗੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ ਲੁੱਟਣ ਦਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਸੰਗਤੀ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਨਾ ਜਰੀਹੋ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਫਰੰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਣੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆ 'ਚੋਂ ਜਾਣੇ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਦਸਮੰਧ ਨਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਘੁੱਟਣੇ ਨਾ ਟੇਕ। ਆ ਰਹੇ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਤਾ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ। ਰੋਕ ਲਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। ਰੁਕ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਉੱਥੋਂ ਜਰੀਹੋ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਕੋਈ ਆਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਅੰਨੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਸ ਰਾਹ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਸ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਇਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤੂਤੀ ਕਰੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਛੱਡਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਮਿਸਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਨਾਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਠੀਕ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਖੀਰੇ ਮਿਲਦੇ, ਖਰਬੂਜੇ ਮਿਲਦੇ, ਲਸਣ। ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਾ ਕਰੋ,
ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਵਰਗ ਵੱਲ ਚੁੱਕੋ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी मदद मेरी सहायता ऊपर से आएगी। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਉਹ ਪ੍ਰithvi ਦਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਦਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਚਮਤਕਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਉੱਪਰੋਂ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉੱਪਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਰੱਕੀ ਉੱਪਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੂੰਗੀਆਂ, ਚਮਤਕਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਓ। ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਬਰਾਨੀ 11:30 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਈ। विश्वास ही से, इधर लिखा विश्वास ही से जरीहो की दीवार गिर गई। जब वो 7 चक्कर लगा चुके तो जदों 7वें दिन 7 विश्वास दे नाल जरीहो की दीवार गिर गई। अज जे तुहाडे सामने कोई दुखों की दीवार खड़ी है, अज जे तुहाडे सामने मुसीबतों की दीवार खड़ी है, अज जे तुहाडे सामने परेशानियों की दीवार, ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀਵਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਅੱਜ ਢੱਠ ਜਾਣੀ। ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਜਿਹੜੀ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਦੀਵਾਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀਆਂ, ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ, ਫਿਕਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਢਾਹ ਦੇਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਕੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ? ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਤੂਰੀ ਵਜਾਈ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੀਓ, ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਘੁੱਟਣੇ ਟੇਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਢੱਠੂਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਮਾਰਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ, ਗਿਰ ਗਈ। ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਈਮਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਰੀਏ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਅੱਜ ਹੀ ਹੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਰਿਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਤੂਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਮੀਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਆਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਆਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਠਿਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਬਾਲ ਵੀ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੀ, ਬਾਲ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਬਾਲ ਲਾਏ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਗਿਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਸੂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਮੈਰੀ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਯਸੂ ਰੱਖੀ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਰੀਹੋ ਲਾਂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਯਕੂਬ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ, ਸਵਰਗਦੂਤ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਤਰਦੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤਕੀਆ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਨੰਬਰ 1। ਫਿਰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਬਤੇਲ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੂਜ਼ ਸੀ। ਲੂਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲਾਂਤੀ, ਬਤੇਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ। ਉਹਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਯਕੂਬ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ, ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ, ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਅਸੀਂ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਲਿਖਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਸੇ ਯਰੀਹੋ ਕੀ ਸ਼ਾਰਪਨਾ, ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। 30 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਗਈ? ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਚੱਕਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਫਤਿਹ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਜਾ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਧੂਰੀ ਵਜਾਈ, ਨਰਸਿੰਗਾ ਫੂਕਿਆ, ਯਰੀਹੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਗਿਰ ਰਹੀ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੀਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚੌਥਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਯਹੂਦਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਨੰਬਰ 2, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣੀ ਗਈ ਉਹ ਲੀਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। बाइबल में लिखा उसका पुत्र यीशु मसीह धनवानों के संग गिना गया। क्यों? वो भी स्तुति करता रहा,
ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੰਗੇ ਨਾ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਸਤੁਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਤੁਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਬਸ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ। ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜਰੀਹੋ में ਗਿਆ, ਲਾਂਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਸ ਲਾਂਤੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਾਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਲਾਨਤ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਫਿਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੀ ਆਦਨ ਬਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ ਸ਼ਰਮ? ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਢੱਕ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਕਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ? ਜਿਹੜੀ ਆਦਨ ਬਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲਵਾਨ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਸਰਾਪ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਕਹੋ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾ ਚੁੱਕੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਕਹੋ ਬੈਸਟ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ, ਬੈਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਧਵਨ, ਜਲੰਧਰ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।